श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जीओ परया। सैल पत्थर में जंते उपाए ता कारज के आगे कर धरिया। काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जीओ परया। सैल पत्थर में जंते उपाए ता कारज के आगे कर धरिया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया। सुकै काष्ट हरिया रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका अमृत वेले तो लैकर के ही पातशाह जी के चरण कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार गुरबाणी के विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां लड़ीवार कथा सरवण करते हुए श्री ग्रंथ साहिब जी के पवित्र रहरास साहिब के पाठ चों आसा महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मौको राम नाम प्रगास। इस शब्द आपां पिछले दिनी सरवण किया। अज अगला शब्द जिस दा पाठ आप जी ने सरवण किया। राग गुजरी महला पंजवा। पंजवें पातशाह जी का पवित्र शब्द। काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जीओ परया। सैल पत्थर में जंते उपाए ता कारज के आज्ञा कर धरिया। मेरा माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का यह पवित्र वचन पहला शब्द है पंजवें पातशाह जी का जो उच्चारण किया होया। आओ पहला ये जानते हैं कि शब्द नूं उच्चारण का कारण की बनिया सी। जिसनों गुरमत अनुसार उथानका कहते हाँ। उथानका का मतलब हुंदा है किहड़ा शब्द क्यों कित्थे किस कारण रचिया गया। कहते जदों सतगुरु रामदास महाराज जी ने गुरता गद्दी गुणा के आधार ते धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे दित्ती अते आप जी भादों सुदी तीज वाले दिन संमत 1638 नूं ज्योति जोत समा गए। उन्हां दिनां भी सतगुरां ने प्रचार करने लई बाहर सिख भेजे सन। और इन्हां सिखां दे विच एक सी गुरु घर दा अनन्य प्यारा सिख वेद व्यास भाई गुरदास जी जो आगरे वल गुरमत दा प्रचार करने वास्ते गए सी। जिस वेले सतगुरु रामदास जी दे सचखंड गमन का पता लग्या तो उस वेले संगतां समेत पंजाब वल चल पे। दुआबे च पहुँचे। गोइंदवाल साहिब जाना सी दर्शनां लई ते रस्ते च ब्यासा नदी आ गई। ब्यासा दरिया नूं हुण पार करना है। सर्दी का मौसम होने करके पानी बड़ा डूंघा है ते मलाह कोई है नहीं उत्थे। सिख संगतां ने बेनती की महाराज हुण की करिए। भाई गुरदास जी नूं पुछया
ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਲੰਘਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਤਰਨੀ ਕੀ ਔਖੀ ਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ ਬੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੜੇ ਚਿਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਢਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਓ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਬਈ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਨਾਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਹਾਦੇਵ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਦੋ ਦੋ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੁੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੁੱਖੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜਾਵਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਸਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ,
ਜੇ ਲਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚਾਦਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਨ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਵੱਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਛਿੱਥੇ ਜੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਣਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਦਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਰਾਗ ਗੋਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰੇ ਆਓ ਮਨਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰੀ ਭੱਜਿਆ ਰਵੇ, ਦੌੜਿਆ ਰਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਉ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ। ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਭੱਜਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਏ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ। ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਜਲ ਮੈਂ ਜਾਂਤੀ ਉਪਾਇਣ ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਟ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਕੋ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਾਥੀ ਅਪਾਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੀ ਜੰਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਦਾ ਭਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਭਲਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਰਿਜ ਕੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਹਨੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਸੱਪ ਆਦਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੇ, ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤਿ ਉਪਾਹਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਲੇਤ ਸਦਾ ਸਭ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਤਾਰ, ਦੇਹ ਬਣੀ ਪਛਾਤ ਹੈ ਪੂਰਬ ਬਣਿਆ ਆਹਾਰ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਪਟ ਲਿਖਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਢੰਡੋਰਾ ਫਰਮਾਤਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਸੀ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ। ਜੋ ਲੜਕਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਇਹੋ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਖੀਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਘਰੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਫੜਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ,
ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੂਲੀ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਿੱਖੀ ਸੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪਰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਲੀ ਨਾ ਖੁੱਭੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ, ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚੇਤਵਾ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਓ ਪਾਏ, ਤਾ ਕਾਲਜ ਕੀ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਧੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਉ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤ ਵਨਿਤਾ, ਕੋਏ ਨ ਕਿਸਕੀ ਤਰਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ, ਕੋਏ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਲਤਰ ਸੁਤ ਬੇਲੀ, ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਹਰ ਰਸ ਮੁਕਤ ਨ ਕੀਨਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਆਲ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਵ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਰਾਤ ਹੈ, ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਕਛ ਲੋਕ ਕਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਨਹਿ ਚਿਤਾ ਬਣਤਾ ਵਿਨੋਦ ਸੁਤ ਹੈ।
ਮੀਤੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਸ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਦੇਖੋ, ਊਡੈ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੈ ਛਰਿਆਓ ਕੁੰਜਾ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ? ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਕੁੰਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਵੀ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲਦੇ ਆ, ਕੁੰਜਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੈ ਭੀ ਚੁਗੈ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੇ ਐ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ, ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਜੈਸੇ ਬਚਰੇ ਕੂੰਜ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਛਕ ਛਕਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਲੀ ਗਊਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਛੇੜੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤ ਪੀਛੇ ਵਿੱਚ ਬਚਰੇ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਗੌੜੀ ਵੈਰਾਗਣ ਤੋ ਕੂੰਜ ਕਰੇਂਦੀ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ, ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਉਡੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੰਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਛੂ ਆਂਡਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਕਰ ਪਰ ਪੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣੇ। ਜੀ ਕੱਛੂ ਹੈ ਮਾਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਛੂ ਆਂਡਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਕਰ ਪਰ ਪੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਉਹ ਆਂਡੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਛੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਛੂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬਰੇਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਰੇਤੀ 'ਚ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਲ ਨਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਕੱਛੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਪਰ ਪੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਛੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਸੀ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। हे ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਠਾਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧਾਨ ਭਾਵ ਖਜ਼ਾਨੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਾਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਸੀ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਹੈ ਪਤੇ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਬਲ 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 ਬਲੇ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਠੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 5 ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ 100 ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਸਤਿਵਰਡਾ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। 9 ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।